नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। मुख्य संवाद आरंभ है संसदर मौसुमी अधिवेशन सफल होगा नहीं आशा व्यक्त कले प्रधानमंत्री। पवित्र हेरा पंचमी तिथि आज पुरी रे अनुष्ठित होउछि श्रीजीउଙ୍କ विशेष नीतिकांति। मालकानगिरी विमान बंदरर ट्रायल रन पूर्व सुरक्षा स्थिति अनुध्यान कले 2 जणिया दल एवं स्नातक श्रेणी रे नाम लेखा पाई आज प्रकाश पाइला द्वितीय पर्याय मेधा तालिका। संसदर मौसुमी अधिवेशन आज आरंभ होइछि। अधिवेशन आरंभ हेबा पूर्व प्रधानमंत्री मौसुमी अधिवेशन सफल हेबो बोली आशा व्यक्त करिसंती। श्री मोदी कहिसंती देशर प्रतिछवि को विश्व ग्रहण करिछि एवं एहाकू विश्वस्तरीय स्वीकृति मिलुछि। देशर युवपीढ़ीर क्षमता एवं आशा महाकाश भଳି असीम। मात्र 1 मास मध्य देश अनेक सफलता हासिल करिछि जहाँ प्रत्येक नागरिकंकु गौरवान्वित करिछि। प्रधानमंत्री कहिसंती जातीय स्तर रे हेउ किंबा आंतर्जातिक स्तर रे एवं महाकाश क्षेत्र रे मध्य भारत पई वास्तवतार गौरवर मुहूर्त सृष्टि होइछि। गत वर्ष मौसुमी अधिवेशन पूर्व भारत आंतर्जातिक महाकाश केन्द्र रे पहुंचबारे सफल होइतिला एवं किछि दिन पूर्व जड़े युव भारतीय स्टार्टअप ऐतिहासिक सफलता हासिल करिसंती। भारतर युवपीढ़ी महाकाश रे एक नुआ यात्रार शुभारंभ करिसंती बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी कहिसंती। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो। भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहिसंती पश्चिम एशिया जारी रहितिबा संघर्ष जोगु भारत एहार शक्ति आवश्यकता पूरण पई अन्य देश उपर निर्भर करिबा नै समस्या सृष्टि होइछि। पेट्रोल, डीजेल, एलपीजी, सार एवं अन्यान्य रासायनिक द्रव्य को नै प्रतिबंधक मध्य सृष्टि होइछि। एहा सत्त्वे भारतर अभिवृद्धि हार 7.7% रहिछि एवं भारत आज विश्व रे द्रुत गति रे विकास सह प्रमुख अर्थव्यवस्था भाबे उभा होइछि बोली श्री मोदी कहिसंती। मौसुमी अधिवेशन काल में विभिन्न विधेयक उपर आलोचना हेबार संभावना रही। आयकर संशोधन विधेयक 2026, सुप्रीमकोर्ट विचारपति संख्या संशोधित विधेयक, जन्म और मृत्यु निबंधन संशोधित विधेयक, लघु क्षुद्र और मध्यम उद्योग विकास विधेयक एवं FCRA एवं विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक उपर आलोचना हेबा नै सरकार पक्षर सूचना दिया जाइछि। अधिवेशन अगस्ट मास 13 तारिख पर्यंत चलिबो। पवित्र हेरा पंचमी तिथि रे पुरी रे आज श्रीजीउ मानकर आड़प मंडपरे विशेष नीतिकांति हेउछि। माँ लक्ष्मी ठाकुराणी को छाड़ी महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीगुंडीचा दिन बड़ भाई बलभद्र और सान भौणी को सांगरे नहीं रथरे यात्रा करिबा परे श्रीमंदिर रे महालक्ष्मी निजको अपमानित और अवहेलित मन करिसंती। अभिमानिनी माँ महालक्ष्मी नंदीघोष रथर काठ भांगिबा सह महाप्रभुଙ୍କ दर्शन न पाई आज अधर चुंबित आज्ञामाल पाई रागरे हेरा गौरी साही बाटे मंदिर प्रत्यावर्तन करिवार परंपरा रही। श्री जगन्नाथ मंदिर परी गुंडीचा मंदिर रे मध्य मंगल आलती, मैलम, तड़प लगी, अवकाश, बेश, गोपाल बल्लभ पूजा, सकाळ धूप, भोग मंडप, महास्नान, बड़सिंहार बेश, रात्र पहुड़ा आदि करा जाउछि। आजिर एही नीति शेष हेबा परे आसंता काली सकाळ धूप सरिबा परे 3 रथर दक्षिण मोड़ नहीं आज्ञामाल विजे कराजिबो। दक्षिण मोड़ हेबा पूर्वरु आज रथगुड़िकर जांच करा जाइछि। रथयात्रा समय पुरी आसुथिबा श्रद्धालु और पर्यटकों सुरक्षा पुलिसर सर्वोच्च प्राथमिकता बोली आरक्षी अधीक्षक प्रतीक सिंह कहिसंती। चलित रथयात्रा समय गत 4 दिन मध्य पुरी पुलिस और आंटी स्नाचिंग टीम पक्षरु 143 जन को मोबाइल, पर्स, सुना अलंकार और अन्यान्य मूल्यवान सामग्री लुट अभियोग रे गिरफ करा जाइथिबा सूचना मिलिछि। श्री सिंह कहिसंती लुटेरा मानंगठारु 250 रु अधिक मोबाइल फोन जबत करा जाइछि। चलित वर्ष रथयात्रा समय श्रद्धालु और पर्यटक मानक सुरक्षित दर्शन को प्राथमिकता दि जाइथिबा बेले सहरर विभिन्न जनगहलीपूर्ण स्थानगुड़िकरे साधा पोशाकधारी पुलिस कर्मचारी को नियोजन करा जाइछि। अन्यपक्षरे सीसीटीवी माध्यम निरीक्षण करा जाई विभिन्न स्थान में लुट करुथिबा अपराधी को गिरफ करा जाउथिबा एसपी श्री सिंह कहिसंती। रथयात्रा शेष हेबा पर्यंत एही अभियान जारी रहिबो बोली से कहिसंती।
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ପାରମ୍ପରିକ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଦଶହରା ମେଢ଼ର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ମେଢ଼କୁ 1,01,000 ଟଙ୍କା, 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼କୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକରୁ। ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଦଳର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଧିକାରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଟର୍ମିନାଲ, ରନ୍ୱେ, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏହି 2 ଜଣିଆ ଦଳ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସଂଶୋଧିତ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଦାଖଲ କରିବା ତଥା ନକ୍ସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ନାମଲେଖା ଲାଗି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ 1055ଟି ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 2,87,519ଟି ଆସନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 84,384ଟି ଆସନରେ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି। ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ନାଆମି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ଯୋଗଦେଇ ପୋକ୍ସୋ, ଘରୋଇ ହିଂସା ଓ ସାମାଜିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଡ଼ାରୀ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶୁଣାଣିରେ 49ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବର୍ଷା ଜଳ ସଞ୍ଚୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବ୍ୟାନର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସର୍ବାଧିକ 119.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କ୍ରୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ କଳାର ଉପାଦାନ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରାଚୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେସ୍ ଖେଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱ ଚେସ୍ ସମୁଦାୟ ତରଫରୁ 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଫାଇଡର ସ୍ମରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 2019 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିବସ ପାଳନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1500 ବର୍ଷର ଏହି ଖେଳ ଭାରତରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂତନ ପିଢ଼ିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେସ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଚେସ୍ ଦିବସ 2026ର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସଫଳ ହେବା ନେଇ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପବିତ୍ର ହେରାପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଆଜି ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ 2 ଜଣିଆ ଦଳ।
ଏବଂ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45